ਦੋਸਤੋ मैं हाँ गगन बेदी। टिकरी बॉर्डर तो एक अपडेट है। टिकरी बॉर्डर ते पहला तुसी सीमेंट दी कंधां दा जिक्र सुनिया, नुकीलियां किल्लां दा जिक्र सुनिया, तो हुण उत्थे जिहड़ी कई लेयर दी बैरीकेटिंग हुई है, तो हुण एक नवीं जिहड़ी अपडेट देखण नूं मिल रही है। चेतावनी दे बोर्ड लगाए गए ने उत्थे, पुलिस दे वल्लों चेतावनी दे बोर्ड लगाए गए ने। दिल्ली वाले पासे ये बोर्ड लगे ने, जिस तो बाद तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कि की कुछ सख्ती होनी है या की कुछ किया जा रहा है। तुसी टीवी स्क्रीन के उत्ते नाल दी नाल ये तस्वीरां भी देख रहे हो, जिहड़े बोर्ड लगाए गए ने। और इस तो बाद जिहड़ियां लोकां दे विच चर्चावां ने कि पुलिस दे वल्लों की कुछ कार्रवाई की जानी है या की होना, तो उत्थे गलबात भी की गई है लोकां दे नाल। तां लोग पूरी चढ़दी कला दे विच ने, मोर्चा भी पूरी तरह दे नाल चढ़दी कला दे विच है। जिहड़ी कानूनी चेतावनी लिखी है और गैर कानूनी दस्सिया गया धरने नूं, और कहा गया है कि तुसीं अपना धरना खत्म कर लो, नहीं तो तुहाडे ते जिहड़ी कानूनी कार्रवाई जिहड़ी कीती जावेगी। सो इस नूं लैके वड्डियां जिहड़ियां चर्चावां ने। टिकरी बॉर्डर दे उत्ते ये तस्वीरां लगाईਆਂ गईਆਂ ने, जिहड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और जिहड़ी भाषा वरती गई है उहदे उत्ते भी इतराज़ है। तुहाडा मजमा लिखा गया, मजमा खिलाफ ये कानून दे, और ये चीज़ वरती गई है। तितर बितर करन दी गल आखी गई है। इस तो पहला भी जिहड़ा टिकरी बॉर्डर है खास तौर पर हमेशा जिहड़ा चर्चा दे विच आ जाता, क्योंकि जदों 26 तरीक नूं इत्थों दी जदों ट्रैक्टर मार्च सी, टिकरी बॉर्डर तो ही जिहड़ा नांगलोई दे वल जिहड़े किसान वधे सी, तां उत्थे भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई सी। तां उस तो बाद जिहड़ी बैरीकेटिंग है बहुत वड्डे पद्धर ते कीती गई सी। बिल्कुल स्टेज दी बैक साइड दे उत्ते जिहड़े ये जिहड़े पोस्टर लगाए गए ने, जिहड़े ये बोर्ड लगाए गए ने, और इसे नूं लैके जिहड़ियां तस्वीरां तुहाडे तक ये पहुंचा रहे हैं। कानूनी चेतावनी, तुहाडा मजमा कानून दे खिलाफ है अते तुहानूं ये कहा जाता है कि इस नूं खत्म कर लिया जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई जिहड़ी है तुहाडे खिलाफ की जाएगी। हालांकि किसान आगूआं दे भी जिहड़े प्रतिक्रम इत्ते आने शुरू हो गए ने, तां आगूआं दे वल्लों ये गल कही जा रही है कि जब तक तिन्ने कानूनां दी वापसी नहीं हुंदी तां साडी घर वापसी नहीं होवेगी। इस तरह के जिहड़े बोर्ड ने ये लगदे ही रहिंदे ने, इहदा सानूं कोई इसका असर नहीं है। तां मोर्चा पूरी चढ़ती कला दे विच है। तां लोकां दे नाल भी गलबात हुई है। उत्थों दीयां ये जिहड़ियां तस्वीरां ने सोशल मीडिया दे उत्ते इस वेले काफ़ी वायरल हो रहीआं ने, ते जिहड़ियां अंदोलन दे नाल जुड़ी कोई भी जानकारी है, निक्की है वड्डी है, तो तुहाडे तक उहदी असलीयत, उहदा असल सच पहुँचना बहुत जरूरी है। तो इसे करके तुहाडे तक ये चीज़ां असीं पहुँचा रहे हैं। तो तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, और हुण सुण लो जिहड़े लोक उत्थे जिहड़ी गलबात कर रहे ने, इहदे उत्ते की कह रहे ने। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ये तस्वीरां देखिए ने, जिहड़े ये बोर्ड लगाए गए ने, चेतावनी दे बोर्ड लगाए गए ने पुलिस दे वल्लों, और गल कही गई है कि धरना गैर कानूनी है। इस तरह दी जिहड़ी भाषा वरती गई है। तो साडे नाल मौजूद ने बलदेव सिंह ने, स्टेज कोआर्डीनेटर भी ने, जिहड़े टिकरी दे मेन स्टेज है जिहदे पिछे बैरीकेटिंग है सारी, तो उत्थे ही रहिंदे ने सारा दिन। बलदेव जी, डेली पोस्ट नाल जुड़न ते स्वागत है। बलदेव जी, की अपडेट की है, कदों ये जिहड़े सारे चेतावनी दे बोर्ड लगाए गए ने उत्थे? धन्यवाद जी तुहाडा भी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ ਪਿੱਲਰ ਕੋਲੇ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ JCBਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੇ ਕੁਆੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ। ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਵਾਉਨੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਐਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੜਫਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਨਿਓ ਉੱਥੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਰਖਤ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਜੰਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਲੂ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕਾਂ ਦੇ ਭੰਬੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਬਾਰਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਡਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੂਗੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਫੇਰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 2-3 ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਆਇਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਟਕਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਬਕਾਇਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੇ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਈ ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਰਡ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।